Dear student, now I am going to run something here. Gamana kodi ಈಗ. I can write y, I can write x, I can write z, theta, r, t, alpha, some beta ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now differentiate these with respect to x ಮಾಡಿಪ್ಪ. Previous ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. Differentiate y with respect to x. Nothing but what? dy by dx. X with respect to x, dx by dx, z with respect to x, dz by dx. Right? So next ಏನಾಗುತ್ತೆ d theta by dx, then dr by dx, dt by dx, d alpha divided by dx, then d beta divided by dx. Differentiate with respect to y ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು y with respect to y. What happens here? dy by dx. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ dx by dy. This become dz by dy, so on like that. With respect to z ಮಾಡಿದ್ರೆ this become dz by dz. With respect to r ಮಾಡಿದ್ರೆ so this become dr by dr. ಹಾಗಾದ್ರೆ dr by dr ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? dz by dz ಅಂದ್ರೆ 1. ಹಾಗೆ dy by here dy by dy, this also equals to what? 1. dx by dx ಅಂದ್ರೆ 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ x with respect to x ಅಂದ್ರೆ 1. Derivative of one variable with respect to same variable is always equal to 1. dx by dx. ಹಾಗೆ y with respect to y, what is an answer? 1. z with respect to z is 1. theta with respect to theta 1. r with respect to r 1 ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಈ ತರ d by d something ಬರೆಯೋದು ಯಾವಾಗ? ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರ y with respect to x dy by dx, whereas x with respect to x is 1, because derivative of one variable with respect to the same variable is always equal to 1. Now after this we should understand the rules of differentiation. Very very important ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್. ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಬರೀತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳ, x is a function plus sin x is a function, e power x is a function, sin inverse of x is a function, in between plus ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡುವೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ u, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ b. ನಡುವೆ ಏನಿದೆ? ಪ್ಲಸ್ u ಪ್ಲಸ್ v ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ u ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, v ಅನ್ನೋದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೆಟ್ u ಅಂಡ್ v, ಲೆಟ್ u and v are the functions of x. Functions of x. Therefore, the first formula ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಗಮನ ಕೊಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. y is equal to u plus v ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. y is equal to u plus v. Differentiate with respect to x. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? dy by dx is equal to u with respect to x, du by dx plus dv by dx. This we call it as sum rule ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What we call it as sum rule. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ d by dx of u plus v. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ u ಪ್ಲಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ v, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ du by dx ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್? dv by dx. Second one is y is equal to u minus v ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡುವೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. How to do here? dy by dx is equal to ಮಾತಾಡಿ du by dx minus dv by dx. ಇದನ್ನ we call it as difference rule ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What we call it as a difference rule. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಮಧ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಮಧ್ಯ ಮೈನಸ್. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? d by dx of u minus v is equal to du by dx
minus dv by dx. This is called as difference rule of differentiation, that is sum rule of differentiation. Next is ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡುವೆ ಇಂಟು ಇದೆ. ಇಂಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ e power x into sin x, that is into is there, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the third one is y is equal to u into v. This is very important, very important. ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪೆನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಡ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆನ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್, ಈಗ ರೆಡ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕರಿಬೋದಾಗಾದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಡ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಹಾಕೋಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೂಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲೇ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಇದನ್ನ, dy by dx, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ u ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ v ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೆಯೋಣ, dv by dx. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್. ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ, v ಇಂಟು ವಾಟ್ ದಟ್ du by dx. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಏನು ಬರೆಯೋಣ, d by dx ಆಫ್ u ಇಂಟು v. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, u. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ u ಇಂಟು dv by dx ಪ್ಲಸ್ v ಇಂಟು du by dx. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಕರ್ಕೋಬೋದಾಗಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್. ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ when the given functions are in the form of p by q ಅಥವಾ u by v ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y is equal to u by v ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ದೆನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, dy by dx is equal to start with denominator into derivative of numerator. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ v ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ u ಅಂದ್ರೆ du by dx, ಮಧ್ಯ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ u ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ dv by dx ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೂಲ್ನ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವುದು, v ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ du by dx ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ dv by dx divided by denominator square. This rule we call it as what that quotient rule. Quotient ಅಂದ್ರೆ p by q ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ರಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ y is equal to some constant into some u is a function. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, dy by dx is equal to ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟು ಇದ್ದಾಗ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ, ಇಂಟು ಇದ್ದಾಗ ಕೀಪ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನಾಯ್ತು, c ಇಂಟು du by dx. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 sin x ಇದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ, 2 ಅನ್ನೋದೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, sin x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 2 ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, sin x ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಾದ್ರೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಮನ ಕೊಡಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ರೂಲ್. ಸೊ ನಾವು ಸಮ್ ರೂಲ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಮನ ಕೊಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಸಮ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. dy by dx ಆಫ್ u plus v. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರೂಲ್.
difference rule. So the difference rule says that d by dx of u minus v. Next is what this one, product rule. Product rule means d by dx of u into v. Next one is quotient rule. What quotient rule says that? List out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So d by dx of u by v. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ d by dx of ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? du by dx ಪ್ಲಸ್ dv by dx. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? u ಮೈನಸ್ ವಿ ಇದೆ, ಇವನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ du by dx, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ dv by dx. ಸೊ d by dx ಆಫ್ u ಇಂಟು v ಅಂತ ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಆದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎರಡೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ u ಇಂಟು dv by dx ಪ್ಲಸ್ v ಇಂಟು du by dx. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ quotient rule. Quotient rule is very very important. Quotient rule ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂದರೆ v ಟು u, u ಟು v, v ಇಂಟು du by dx ಮೈನಸ್ u ಇಂಟು dv by dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, quotient rule. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಕೀಪ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ du by dx. These are the very very important rules of differentiation: sum rule, difference rule, product rule and quotient rule. Is it clear? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು very very important, derivative of one variable with respect to same variable is always equal to what? 1. Thank you.